إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na početok velit avtorot Ibn Abdul Hadi rahimullah Kitabu Tahara, knjigata na čistota. Babul Mija, poglavije na vodata. Znači odmah, prvo knjigata na čistotata, Kitabu Tahara, poglavije to prvo od Kitabu Tahara je Babul Mija, znači poglavijeto na vodata. Znači, vrska su vodata. Se ti da se očistiš, treba da imaš voda. Taja voda imat uslovi. So koja voda smiješ da se čistiš, so koja voda ne smiješ da se čistiš i tak je na tamo. Zato, znači, vodata je igrat vrvna uloga vo ova knjiga, znači, vo knjigata na čistota. I zato Ibn Abdul Hadi rahimullah, kako prva knjiga, kako prva poglavije go počina so Babul Mijah, znači poglavijeto na vodata. A to je prvi od hadis, an Abi Hurairata radijallahu an qal, sa'ala rajulun Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama faqal, inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'na al-qalila min al-ma, فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ من الماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه حل ميتته رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيره وقال الحاكم رحمه الله هو أصل صدر به مالك كتابه الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام من عصره إلى وقتنا هذا. Znači ovaj tekstot na prvi od hadis koji go spomnuvat avtorot Ibn Abdul Bar rahimahullah, a to je hadis što go prenesuvat Abu Hurajra radijallahu an, što ime to na Abu Hurajra se Abu Hurajra je kunja. Vistinsko to ime na Abu Hurajra je Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar je toj sahabi što ima najveke preneseto hadisi od našeg sakan pekamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Velit Abu Hurajra radijallahu an, qal, sa'ala rajulun Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama faqal, jedan čovek go praša naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, so sledno to prašanje. Inna narkabul bahra, nije ojme patuvame na vodjeto, znači na okeanite, znači patuvame na okean, so brodovi. Wa nahmilu ma'ana al-qalilu min al-ma, i nije nosime so nas mnogo malce voda za pijenje. Fa in tawadda'na bihi atishna, ako nije taja voda bi je koristile, za abdest, togaš ima da ožedneme. Znači, kini se potroši taja voda za abdest, i togaš ke ožednime. A fa ne tawadda'u min ma'il bahar, ovdje je prašanje to sja, do pekambera sallallahu alaihi sallam. Da li smeme da zemime abdest od vodata na okeanite, odnosno od vodata na morinjata? Pekambera sallallahu alaihi sallam, faqala nebiju sallallahu alaihi sallam, odgovori pekambera sallallahu alaihi sallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu mejtetahu. Veli pekambera sallallahu alaihi sallam, vodata na morinjata, na okeanite, na jezerata i na rekite isto tuka se opfakat, vodata je čista. Huwa tahuru, znači vodata je čista. Wa hillu mejtetahu, i isto oni je životni koji žive v okeanite
се халал за муслиманите. Значи, оние што се типични, специфични морски животна, тие се халал за муслиманите. Значи, пекамберот салаллаху алейхи васелам не му даде само она што го бараше тој сахаби во неговото прашање, во врска со водата, дали е таја чиста, водата од езерата, од океаните, од морињата, од реките, туку и тоа му го одговори и плюс додаток. Тека, оние животни кои се специфични од океаните, од морината, од езерата, и така натаму, тие се исто халал. Зашто човекот кога патуват на морина, на океани, со бродови и така натаму, има потреба, значи исто, има потреба и за тие животни кои живеат, значи, во океаните. За риболов, така речено. Овај хадис, кој имат пренесето, имам Ахмед, имам Абу Давуд, имам Ибн Маџа, имам Ен-Неса, имам Тирмизи, исто го имат потврдено имам Ал-Бухари и Тирмизи, Ибн Хузейма, Ибн Хибан, Ибн Абдулбер и други. Значи, значи, после овие се зборови од Ибн Абдулбер, од авторот, значи, на книгата, кој кажува, значи, во кои книги се најдуваат овај хадис. И на крај исто го спомнува зборот од Ал-Хаким. Велит, ва хуа аслун. Овај хадис, значи, Ал-Хаким, Абу Абдулlah, еден од врвните алими на хадисот, велит, хуа аслун, овај хадис, е базата. Саддара бихи Малик китабу Муатта. Имам Малик, рахимуллах, неговата позната книга Муатта имам Малик, имат почнато токму со овај хадис. И исто, велите Ал-Хаким, рахимуллах, другите фукаха, значи алимите на фикот, што дојдоа после имам Малик, рахимуллах, работеа со овај хадис до нашата денешница, значи до кога има живено Ал-Хаким, рахимахуллах. Имам Шафи'i, Мухамед ибн Идрис Шафи'i, рахимахуллах, вели за овој хадис што ние сега вечерва го почнавме оваа книга, велит имам Шафи'i, рахимахуллах, овој хадис е половина од чистотијата. Овој хадис е половина од чистотијата. Значи, овој хадис содржува, значи, половина од чистотијата. Ибн Мулакин, еден од алимите на фикот, во неговата книга Бедрул Мунир, и на хадисот што е алим, исто Ибн Мулакин, рахимуллах, во неговата книга Бедрул Мунир има напишано само за овај хадис околу 70 страници. Околу 70 страници само во врска со овој хадис. Значи, од нас би било, значи, многу препорачливо од сите нас да ги учиме барем овие зборови од пекамберот салаллаху алейхи во хадисите. Хуа тахуру мауху ал-хиллу мейтатаху. Значи, тоа е водата на морињата, на океаните е чиста и халал се мртвите животни што се во неја. Значи, ова е одговорот од нашиот пекамбер Мухамед салаллаху алейхи васелам. Со ова ти разбираш дека водата на реките, водата на морињата, на езерата е чиста, што е дозволено за тебе како муслиман да земиш со таја вода абдест или да се искапиш од џунуплок. Зашто ти може некој пат си на пат и имаш пред тебе река летно време или езеро и се случува да имаш потреба да земиш абдест, тогаш ти се гледаш, бараш, немаш многу вода со тебе, зашто си патник и да не ја потрошиш таја вода, значи ош земаш абдест од тоа езеро или од тоа море или од таја река. И како што вели шејх Ибн Баз, рахимахуллах, не играт улога дали се тие солени воѓа или благи. Значи, зашто претежно морињата се солени, реките се благи. Значи, со двете
tije se čisti. So ovaj odgovor od našeg pekamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I ova kažuat, elokuencijata od našeg pekamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Što so kratok odgovor, znači mu kaža vrvni pravila vo vrska so vodata. Vo vrska so vodata. Šejh Zaid rahimahullah vo objasnovanje to na ovaj hadis počnuva znači so at-tahara. Što znači tahara? Što znači čistoćata? Čistoća što znači odstranuvanje na nečistotite. Za da se postigne čistoća. To znači gledano jazično. A vo šerijatot raf'u ma yumna'u s-salah wa ma fi hukmiha min hadathin au najasatin bil ma. Šerijatski čistoća znači odstranuvanje od onije raboti što te preprekuva tebe od izvršuvanja na namazot. Ili slični raboti na namazot, kako tawaf ili čitanje na Kuranot od mushafot. Znači, odstranuvanje od onije prepreki što te sprečuva tebe od namazot ili od slični raboti kako namazot. Znači, što treba biti, znači od raboti koji ti se uslov da imaš voniv abdest. Kako znači namazot ili tavafot i čitanje na Kuran i slično. Min hadethin, znači raboti što je hadeth, znači kako na primjer uriniranje ili izvršuvanje golema nužda ili džunuplok. Znači ovije site raboti što tebe ti se prepreka. Što možeš, so ošti gi odstranuvaš, so ošti se očistuvaš, znači se očistuvaš so voda. Ili neđasa, znači imaš znači, izvalkuvanje nečistotija na tvoja ta obleka ili na tvoje to telo. So što možeš da odstraniš ta nečistotija? Tok mu so vodata. Koja voda tebe sme koja voda sme tebe znači da ti deluvat za čistenje, da upotrebuvaš, znači vodata, na primjer, od okeanita, od morinjata. Taja voda je čista. Znači, čista je za da se izmiješ isto od džunuplok, da se izmiješ isto posle mala nužda, da se izmiješ isto od ta golema nužda. Ili da gi izmiješ tvoji tališta. Ili tvoje to telo. Potom veli šejh Zaid, rahimahullah, deka od ovaj hadis, huwa tahuru ma'uhu, el hillu mejtetuhu, znači, to je negovata voda, znači vodata na okeanite, na jezerati i take natamu je čista i halal se mrtvite specifični životni koji živeja, znači vo morinjata. Veli šejh Zaid, rahimahullah, ima tuka nekoliko propisi, nekoliko pridobivki koji nije gi učimo od ovaj hadis. Znači se nekoliko pridobivki koji gi učimo nije od ovaj hadis, od prvi od hadis što ga učujeme večerva. A to je, prva ta pridobivka je mešru'ijatu sual anil ilm ولا سيما ما يتعلق بالفرائض والواجبات والمستحبات والمحرمات وما ذلك إلا لأن العلم كالخزائن ومفاتيحها الأسئلة. Šejh Zaid rahimahullah velit, prva ta rabota koji nije učime od ovaj hadis deka se dozvoluvat da postavuvaš prašanje za da naučiš, za da pridobiješ znanje. Naročito togaž koga se raboti dvovrska so farzovita, so vadžipita, so posakanite raboti,
и со забранетите работи. Значи, кога се работи во врска со овие, значи, тогаш уште повеќе се зајачува потребата за да поставуваш прашања, за така да научиш. Зошто вели шех Зейд рахимулла на убава реченица е велит? Вели шех Зейд рахимулла, зашто знаењето е како еден ковчег на богатство, а клучевите на тој ковчег се прашањата. Значи, ова е убава многу реченица, значи, мудра реченица од овај алим, шех Зейд ибн Мухаммед ибн Хади ал-Медхали рахимахуллах. Значи, знаењето е како еден ковчег на богатство, а клучевите на тој ковчег се токму тие прашања. Значи, со тие прашања ти го придобиваш тој ковчег на богатство. И овде, значи, тоа се случи токму со тие сахаба. Значи, тој еден сахаби кој го прашува пекамберот салаллаху алейхи ве селем, му вели: ја Расулаллах, значи ние ојме патуваме со бродови на морињата, на океаните и така натаму, и се случува, значи, да имаме малце вода со нас. Значи, таја вода што ја носиме со себе е малце. Ако земаме ние со неја абдест, значи, ке изжедниме, ке се потроши таја вода и немаме вода за пиење, за јадење. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ве селем одговори, му го даде тоа прашање со тоа толку огромно олеснување, што и за нас, во нашата до ден денеска, ова олеснување трајт. Втората придобивка од овај хадис, вториот пропис кој го учиме од овај хадис, вели шех Зейд рахимахуллах, вуџубул иџаба мин ал-алим ан ал-ас'ила as-саилин. Задолжноста на одговорот од алимот спрема прашањата од прашувачите. Значи, кога алимот му се обратува некој со едно прашање и тој има знаење за тоа прашање, им задолжно е спрема него, задолжност. Значи, ваџиб е за него да тој да им даде одговор, да им одговори на тоа прашање, Зошто Аллах субхана ва таала им нареди на муслиманите за оние работи кои немаат знаење тие и познавање, да ги прашаат луѓето на знаење. Велите Аллах субхана ва таала: фас'алу ахла ذикри ин кунтум ла та'ламун. Прашајте ги луѓето на знаење, ин кунтум ла та'ламун, кога вие не знаете. Значи, кога не знаете, тогаш прашајте ги знаените за тие работи, за тие верски правила. А во друга страна, Аллах субхана ва таала им ја направи должност на алимите да им објаснуваат она што го знаат тие од Аллаховата книга и од сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Велит Аллах субхана ва таала: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوهُ. Значи, Аллах таала, видите, кога Аллах зеде договор од оние на кои им е дадена книгата, вие ќе им го објаснувате на луѓето и нема да го криете. Значи, ќе им го објаснувате на луѓето и нема да им го криете. И пекамберот салаллаху алейхи ва селем велит: мен кетема илмен алџамаху Аллаху јаум ал-қијамати билиџамин мин нар. Вели пекамберот салаллаху алейхи ва селем: кој криет знаење, ке го оставит Аллах да биде трган со узда од огон на судниот ден. Значи, ова е жестока закана за оние луѓе кои го кријат знаењето, кои кријат вистината. Значи, кој криет знаење, ке го оставит Аллах да биде трган со узда од оган на судниот ден. Значи, ова е огромна закана и ова кажува дека
криењето на знање, на ширијатското знање од големите гревови. Значи, од големите гревови е да го крие човекот ширијатското знање. Така што задолжност е за алимот, да дадит одговор која ќе биде прашан за она што знаат, за она што имат знаење и познавање. Без знаење забрането е да зборуват. Ал-хукму тhalith, значи третиот пропис кој го учиме од овај хадис, вели шејх Зейд рахимахуллах, бејану тахарату ма'ил бахар. Значи, во овај хадис ни се објаснува нас дека водата на езерата и на океаните е чиста вода. Чиста вода што дозволено е да се исчисти човекот од неја и да ги исчисти нечистотите, дали се тие на неговото тело или на неговата облека со таја вода. Исто така е водата, значи дождот. Ен-назилату мин ес-сама, вен-набиату мин ал-ард. Значи истиот пропис го земаат. Истиот пропис на вода го земаат исто, онаа вода значи дождот. Значи дождот е исто, значи чист. Чист со кој смее човекот да земит абдест и да се очисти, да очисти својата облека или своето тело, ако го имате звалкано, со нечистоти. И оние води кои извираат од земјата. Значи, оние воđe кои извираат од земјата, значи изворите, но во врска за изворите ќе дојде, значи, во другите хадиси, уште појасно. Но истото правило го земаат исто и тие изворите. Што дозволено е исто, со тие извори, кога ќе најдеш некој извор, дозволено значи да земиш тука абдест и да се очистиш и така натаму. Четврти пропис, четврта придобивка од овај хадис, што го учиме, вели шејх Зейд рахимахуллах, бејану хиллу мејтетеху ал-бахар. Значи, овде ни се објаснува нас во овај хадис дека оние специфични животни кои се во морињата, кои живеат во морињата, дека тие се халал. И немаат потреба за ним, значи, да се заколуваат. Значи, немаат потреба да го заколиш ти тоа животно кој живеат во океанот. Како што имаат потреба да ги заколиш, значи, животните што живеат, значи, на земјата, на копно. Значи, ти кога, за да ти биде халал тебе месото од таја крава, од таја камила, од таја овца, што треба? Значи, треба да го заколиш. Овде, во врска со животните на морињата, на реките, што специфичнише животни, значи, што умираат тука. Ако умри тоа животно тука, како, например, рибата, најдуваш ти риба мртва, дозволено да ја земиш и да ја изедиш. Немаш потреба да речеш бисмилла и да му оклаеш ножот во вратот на рибата. Не. Ова нема потреба. Зошто? Од овај хадис го учиме тоа. Зашто пекамбарот салаллаху алейхи вели дека тие мртви животни кои се во океаните, во морината, во езерата и така натаму, тие се хил. Хил значи халал. Се значи халал. Значи кога најдуваш некој типично животно, како на пример рибата, живат во океаните, во морината и така натаму, дозволено е значи да го јадиш без да го заколиш, Нема потреба за заколење. Значи тоа го учиме значи од овај хадис. И ова кажува значи олеснувањето на оваа вера. Значи оваа вера значи му олеснува на човекот. Значи кога човекот е на бродови, на такви значи патувања, можа нема можности значи патука да колити, не знам и што ти други работи, значи тогаш
njemu mu je dozvoljeno celosno, znači bez da go zakoli, da go jadi to životno koji žive specifično vo vodite. Petata pridones, odnosno petoto pravilo koje učimo od ovaj hadis, velit Al-Allama Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bejanu samahatul islam. Ovdje ni se stanuvat jasno nas, veli šejh Zaid rahimahullah, darežljivosta na ova vera, verata na islamu, darežljivosta. Wa annahu dinul yusr, i ova vera je vera na olesnuvanje. Wa annahu bari'un min al-anati wal mashaqqat, i ova vera je daleku, je čista. Od što? Je čista od nepravda i od teškoti. Znači, nema ova vera teškoti za lugeto koji treba da izvršuvat nekoj zadači, kako namazot, kako hađot, kako postoti, taka i taka natamu. Znači, nema tuka za njim teškoti što ti je ne možat da gi izvršat. Znači, za sekona rabota se ti je naredbi vo krug na možnostite na lugeto. Znači, ne se nadvor od nivnite možnosti. I čovjek ako nema možnost, ako biti bolen, može sednat da se klanja, ako ne može sednat, može legnat i tak. Znači, ima uvek olesnuvanja. Znači, ovije beja nekoliko pridobivki što uči menije od ovaj hadis. Što treba, znači, nije da se trudime, znači, za da ga učimo ovaj hadis i da ga učimo isto zajedno tije pridobivkite. Se ovaj znanje, bez ti da pišuvaš, bez da go napišeš tekst od na hadisot, pa poslije da ga napišeš tije pridobivki, ti ne možeš da učiš znanje. Ti samo si praviš na sebe si lažna nadeš. Zato, znači, treba seko jedan vrvno da se stegnit i da pišuvat. Ako sakad vistinski da ima znanje, vistinski da učit, se i vo Medina, ako odiš ti vo Medina ili vo Meka ili kada je bilo da učiš, znači nema znanja to ti dođe tebe ako sedniš i tuka vo učilnica i im se puliš na profesorite ubo i na alimite koga idati vo Mesdžid Nebevi i veliš jake stane, ja znam čovek, ne pišu, ništa nema potreba. Ne. I tamo da biliš znata. I v Kaaba vnatra te klavat, nema da naučiš ništa. Znači ti treba da počneš da pišuvaš, da repetiraš. To je vistinsko znanje. Toga imaš da se razvivaš. Ama ti ako ne pišuvaš, ako ne povtoruvaš i posle se čudiš 5 godini, 10 godini, ništa ne se naučil. Vtori od hadis, v ova izvoredna knjiga Al-Muharrar je slednji od. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر البضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن واللحوم الكلاب قال إن الماء طهور لا ينجسه شيئا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني يطرح فيها المحايض النساء ولحوم الكلاب وعذر النساء وفي إسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه أحمد وروي من حديث أبي هريرة وسهيل بن سعيد وجابر. Veli Ibn Abdul Hadi rahimahullah deka ovaj hadis se prenesuvat od izvoredni od sahabi Ebu Sa'id al-Khudri radijallahu an deka reče mu se reče na pekamberu sallallahu alaihi wasallam o Allahovu pratenik, a da li smeme da zemime abdest od izvorot buda'a, znači imaše izvor vo Medina su ime buda'a, buda'atun, znači ime to na izvoru beše buda'atun. Prašanje to beše, da li smeme nije od toj izvor da zemime abdest, a vo druga strana, vo toj izvor se frlat vnatra raboti od ženite koje bile su menstruacija, se frlat ognijeti raboti, se frlat znači luhumul kilab, znači meso to od kućinata, znači ili znači kožinkite i taka natam od kućinata. Toga še reče pekamberu sallallahu alaihi sallam, kala Rasulullah sallallahu alaihi sallam, innel ma tahurun, navisna vodata je čista. Znači vodata je čista.
La yuneđisuhu še'un. Ništo ne ja pravi vodata nečista. Znači, tije napomnatite rabote gore što se, ne ja pravat nečista. Isto, znači, spomnuvat posle, vo prodolžetak Ibn Abdul Hadi, teka ovaj hadis je prenesut Imam Ahmed od Abu Davuda, Nesa i Tirmidhi go pravit Hasan. I vo prenesuvanje to na Imam Ahmed i Abu Davud i Darakutni, deka, znači, ima dodavka mala, a to je teka nečistotite, znači, nečistoti od lugeto. Znači, lugeto, nečisti raboče, istog i frlad vo to izvor. Velit Ibn Abdul Hadi, deka sinđirod na ovaj hadis ima, znači, nesoglasnost. Znači, nesoglasnost da li je to, znači, autentičan sinđir ili ne autentičan. No, Imam Ahmed, rahimullah, go pravit ovaj hadis sahih. I ovaj hadis isto prenesen od Abu Hurera radijallahu an i Sahal ibn Sa'd. Znači, isto drugi sahabi je preneset ovaj hadis i od Džabir. Znači, od Abu Hurera, od Sahal i od Džabir radijallahu anhum. Isto, šejh Zaid, rahimahullah, spomnuvat, deka ovaj hadis go klasificirat kako autentičen, golemi od imam vo naše to vreme, Imam al-Albani, rahimahullah. Šejh Zaid, rahimullah, vo objasnovanje to na ovaj hadis velit, deka vo ovaj hadis je dokaz, deka suštinata na vodata, znači pravilo to na suštinata na vodata je deka taja je čista. Bez razlika, znači na izmenjuvanjata, znači na izmenite, na vrstite na voda. No, ako taja voda, veli šejh Zaid rahimullah, ako taja voda ide dvodopir sa nečistoti, što menuvat svojstvata na vodata. Znači, ako vodata, da li je to voda na izvor ili na drugi vođe, ide do dopir što izmenuvat svojstvata na vodata. Toga štaja voda stanuvat nečista voda. I ne smiješ da upotrebuvaš taja voda ni za zemanje abdest, ni za čistenje oblekata ili teloto. A koji se tije ausaf el ma, znači svojstvata na vodata. El-laun, el-rihu, wat-ta'amu, znači svojstvata na vodata se tri. Se farbata, mirizot i vkusot. Farbata, mirizot i vkusot. Ako jedna od ovih raboti se izmenuvat, togaš vodata stanuvat nečista. Znači, ako se izmenit farbata na vodata, stanuvat vodata nečista. Ako se izmenit mirizot na vodata, stanuvat vodata nečista. Ako se izmenit vkusot na vodata, stanuvat vodata nečista. Da li je to mnogo voda ili malo voda, veli šejh Zaid rahimullah. A ako ne se izmeni ni tu jedna od svojstvata na vodata, iako možda nešto je vnatra frleno nečisto, toga štaja voda ostanuvat na nezinata suština, na nezinata baza, deka taja je čista voda. Znači, svojstvata na vodata se mnogo važni vo poznavanje i znanje da li taja voda je čista ili nečista. A svojstvata na vodata se farbata, mirizot i vkusot. Zato a isto mudrosta, koga zema čovjek od abdest, prva rabota što pravi, znači, gimije racite. Posle mijenje to na racite, to je gleda taja voda sa njegovite oči. Što tuka gleda, znači, koga zema to vo njegovite race, gleda, znači, farbata na vodata, da li je izmeneta ili ne. Što taka to može da ustanovit da li taja voda je čista ili nečista. Druga rabota, posle mijenje to na racite, što pravit? Mijet ustata.
со устата може да го осетит вкусот на водата. Дали му е изменет вкусот или не му е вкусот. И друга работа го мие носот. А со носот осеќаваш мириста на водата. Значи, од почетокот не да се замориш и да одиш до крај на абдесот и накрај да заприметиш дека ти си имал абдес, се земал абдес со нечиста вода. Туку од почетокот да знаеш, значи, и видија мудроста на Аллах субхана ва таала во прописите верски. Значи, како се овие поврзани работи. А мојно што не разбират, тој мислите дека оваа вера е таке. Оваа вера е од човек дојдена. Никогаш. Оваа вера е од Аллах субхана ва таала, створителот на се и се што. Така што, значи, ова е придобивката од овај хадис. Што е, значи, сахих правен од имам Ал-Албани рахимуллах. Значи, ако не се измени едни од трите својства на водата, остануваат водата на нејзината суштина база, дека таја е чиста. Во моментот кога се изменуваат или фарбата, или мирзот, или вкусот, дали е тоа многу вода или мало, значи таја вода е нечиста и забрането да се употребува за абдест или за чистење други работи. Другиот хадис, третиот хадис, што го спомнуваат авторот Ибн Абдул Хади Ал-Хамбали рахимахуллах, вели: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة. Znači, го пренесуваат овај хадис Абдулла ибн Умар радијаллаху анхума, дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам беше прашан за онаа вода кој е употребуваат исто, значи, домашните животни, значи извори, пример, еден извор, на кој тој извор одат домашни животни да пијат, и исто диви животни, значи животни диви. Кои се тие, значи, домашни животни? Значи, велит, алимите велат еддаваб, значи на арапски, за секој еден ајван, за секој едно животно, значи, што можеш да му се качиш ти на него и што носи, значи, потреби на инсанот. Значи, како конјот, како камилата и така натаму, како магарето. А во друга страна, оние есибеу, значи диви животни, се оние животни кои јадат месо. Значи, животно кој јади месо. Исто и кучето влагат тука. Што јади месо. Лавови, после и така и други, значи, животна. Ако тие животни, значи, дали се тие домашни животни или диви планински животни, ако тие пијат од еден извор вода, што се случува со тој извор? Што се случува со таја вода? Дали таја вода станува нечиста? Или останува на нејзината база, суштина, што уште е чиста и може човекот да употребува, значи, за абдест и за други потреби за чистење. Пекамберот салаллаху алейхи ва селам рече: "Иза кана ал-мау qullatайн лем јахмил ал-хабас." Ако водата е куллетейн, не дозволува таја или не прима таја нечистоти. Значи, куллетейн е две работи, значи. Понаше, значи, множина овде. Се на арапскиот јазик имат еднина, двожина, така речено, и множина. Значи, за една работа се вели, значи, кулла. Кулла значи едно. Куллетейн значи две. Пекамберот салаллаху алейхи ва селам вели, ако е водата, значи, значи, литражата на вода, ако е куллетейн, таја не дозволува, значи, да му влезет во нејзи нечистотија. Кулла, зборот кулла, значи е како, значи, во вид една туба
od zemna. Како една туба од земна, што се употребувала во времето од пекамбарот салаллаху алейхи ва салам во Медина. Една кулла имат 80 литри од прилика. 80 литри, една кулла. Две кулли, значи куллетен, се тие 160 литри. Што значи тука, ако е водата, множината на таа вода во литража, 160 литра од прилика. И овде ние не збориме се за пола литро или литро плюс минуса. Значи, ако ти утре ќе ми дојш, па ја мерив, беше 159 литра. Значи, овде не се збори значи, за 1 литро и за 2 тука. Од прилика ова значи мерено. 160 литра вода. Ако е 160 литра вода, таја вода тука, множината, таја вода, значи, спрема овој хадис, што е тука, не прима, значи, нечистоти. Што значи дека иако се употребува таја од тие домашни животни или диви животни, пиењето на тие животни од таја вода не ја прават нечиста таа вода. Значи, ако достигне, значи 160 литра и нагоре. 160 литра и нагоре. Шейх Зейд рахимахуллах велит дека овој хадис исто важи како претходниот. Исто важи како и претходниот хадис. Се додека не се менуваат својствата на водата. Дали тоа вкусот, миризот или фарбата. Значи можеш да го користиш овој хадис за аргумент. Иако ти си видел пред очите твој, еден конј или една крава пиет вода од тој извор. И ти после тоа имаш потреба да земиш абдест. После 5-10 минути, пола сат. И ти знаеш дека пред неколку време, минути, предходно време, пиеше вода на крава. Тогаш, значи, се додека не се изменуват една од трите својства на водата, ти можеш тука да земиш вода, од таа вода абдест и да одиш да се кланяш. Зошто, гледаш, значи, оваа тема е многу важна. Значи, водава, својствата на водата. Зошто тука ти го градиш после твојот намаз, го базираш. Ако ти земаш со вода нечиста абдест, твојот намаз не е коректен. Не е праведен. Значи, затоа ти дебиш ова работа првош. Затоа Ибн Абдул Хади рахимуллах почина првош со Китабут Тахара, книгата на чистотата. За ти да знаеш со која вода можеш да се чистиш и со која вода не можеш да се не чистиш. Не ти вели да учи намаз, почни со намазот кога ти не знаеш водата, со која вода да употребиш. Значи, ова е знање со бази. Не ова знање пазарско, ајде денеска ваке, утре инако. Ова вера не е рекла казала. Ова вера не е на пазар дојдена. Ова вера е од Аллах субханаху ва таала, створителот на джиновите и на инсанот. Значи, ти требаш оваа вера да ја сватиш темелно да ја сватиш оваа вера. Значи, овај хадис, во врска, значи, ако биде, значи, во таа множина, значи, на куллетейн, значи, околу 160 литра вода, значи, немат влијание пиењето тука да пиет вода една крава, еден конј или некој куче, например, или други животна, се додека, значи, не се менјава, значи, тие трите својства од водата. Тоа е фарбата, миризот и вкусот. И рековме, значи, со очите гледаш фарбата, разликуваш дали е менета или не. Со устата, со јазикот, вкусот. Со носот, значи, миризот. Со носот, мириста на таја вода. Другиот хадис, четвртиот хадис поред, велит Ибн Абдул Хади рахимахуллах, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وقال مسلم ثم يغتسل منه متفق عليه. Овој хадис го пренесуваат Абу Хурейра радијаллаху ан, Абдурахман ибн Сахар радијаллаху ан, дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам велит:
nemoj da urinirat nikoj od vas vo jedna voda što je mirna, nepodvižna. I posle toga to je da se čisti to taja voda. Vo prenesuvanje to na muslim, znači vo ova prenesuvanje ovde, posle to je da se čistit vo taja voda. Znači kako da vlagat vo taja voda. No vo prenesuvanje to na ima muslimi se razjasnuvat. Thumma yaghtasilu minhu. Znači posle to je da se čisti to taja voda. Znači, ovde, vo ovaj hadis, što je muttafaqun alej, znači, vo Buhari i Muslim je ovaj hadis. Zabranuva pekambera sallallahu alejhi ve sellem, la yabulanna, znači niko od vas nemoj da urinirat neko od vas vo jedna voda što je mirna, nepodvižna. Znači, na primjer, izvorite, kako jedan izvor što je. Nemoj da urinira neko od vas vo jedan izvor i posle toga to je znači da se čistit od toja voda. Znači, zabrane je to je. Vo drugi od hadis, što se slični hadisi, وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة رواه أبو داود رحمه الله. Velit drugi od hadis, peti od hadis, teka Muhammed ibn Ajlan prenesuva to njegovi od tatko, znači od Ajlan prenesuva to Ebu Hureyra radijallahu an deka velit pekambero sallallahu alaihi sallam, nemoj nikoj od vas da urinira dvojedna voda što sejt, znači što je mirna voda, znači izvorot, primjer. I isto, وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَ. Znači ovaj dodatok ko što ga učime plus pravilo u ovaj hadis, zato go spomnuvati Ibn Abdul Hadi. I nemoj da se čisti toj od džunuplok vo toj izvor. Znači nemoj da vlaga toj celi od znatra, da se šupne vo toj izvor, što je toj, znači što ne cirkulira to izvor, znači ne teči, toko to je sejt tuka, nemoj da vlaga niko od vas koga je džunup, cel vnatra vo izvoru da se očistita. Drugi od hadis, što ni objasnova nas, pa kako se da se očistime, ako sme džunup od toj izvor, znači kako da, drugi od hadis. وروى مسلم من حديث بكير بن أشج أن أبا سائب مولى حشام بن زحرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا. Vo ovaj hadis, što go prenesuvat ima Muslim rahimahullah, od Bukejri ibn Ašeć, deka Abu Hureyra radijallahu an velit, deka pekambero sallallahu sallam velit, nemoj da se mijed nekoj, a to je džunup, vo jedna voda što miruvat. Togaž go praša, znači učenici to Abu Hureyra radijallahu an go praša, kejfe jef'alu ja Abu Hureyra, kako togaž da pravi, kako da čini toj, koga je džunup, kako da se očisti to su ta voda, velita Abu Hureyra, je tenavaluhu tenawulan. Znači togaž, to je zemat od toj izvor, znači zemat so jedna kofa, so nešto, znači, što mu se ovozmožuva da izvadi vodata od izvorot, znači, ili, znači, kofa ili drugi možnosti, i taka to je, znači, da se isperit, da se iskapit, da se izmijet, da se očistit od džunupot. Ama nikako ne mu se dozvoluva, znači njemu da vlezi to je vnatra. Da vlezi to je vnatra vo to izvor i da se očistit od džunuplok. Veli šejh Zeid, rahimahullah, vo objasnovanje to, na ovije tri hadise što gi spomnavamo ovdje, savo vrska, znači, teka zabrane to nije da urinirame vo voda koji stoji mirno. Isto zabrane to nije da se kapime vnatra koga sme džunup. Veli šejh Zeid rahimahullah. Prvo to pravilo koje učimo to ovaj hadis, deka ni se zabranuvat da urinirame vo jedna voda koji miruvat, što ne tečit. Da li je taja mala voda ili golema? Znači tuka, da li imaš ti mnogo voda vo to izvorot, da li to izvorot je ogromen izvor ili mal izvorče, tako je rečeno, malo izvorče, zabrane to je. Poradi ovije hadisi. Znači ti se zabranuva tebe šerijatski
Ne, ovde nema potreba za kameri. Znači, nema potreba za ti da go čuvaš opštestvото, za da čuvaš da ne mu naštetiš na drugiот. Se ovde se misli za to, ja Abdallah. Se ne samo ti, tvojite potrebi da gi završiš i posle kога ќе дојде другиот, ти си се уринирал тука внатре или си правил други работи и му наштетуваш на општеството. Исламот овие работи ги забрануваат од почеток. Се забрануваат. Се забрануваат, значи да се уринират. Се забрануваат да се уринират во извор, во вода што мируваат. Дали тоа е извор огромен или изворче. И Ел-Хафиз Ан-Навави рахимуллах вели, кога забрането е да се уринират, тогаш да се извршува тука внатра голема нужда, уште по забрането и поодвратно е. Значи, чим е забрането уринирањето, тогаш извршување на голема нужда е уште по-жестоко забрането и поодвратно. Ова е исламот. Ова прекрасна вера, што за жал муслиманите не ја познаваат. Ова е првото правило што го учиме, вели шейх Зейд рахимахуллах. Потоа, второто правило што го учиме, вели шейх Зейд рахимахуллах, забрането е да се чистиме од џунуплок во тој извор. Значи, дали тој голем извор или мал извор. Значи, да влезеш внатра целиот, за да се очистиш од џунуплок. Зошти таја вода што мирува тука од тој извор, за таја вода во тој извор што се најдуваат, имаат потреба луѓето. Имаат потреба луѓето да пијат од него, да се чистат и други потреби. Значи, затоа се со твоето уринирање или вршење голема нужда или чистење од џунуплок, ти им правиш штета на другите муслимани, на другите луѓе, кои имаат потреба исто тие понатаму да употребуваат тој извор за пиење, за чистење и за слични други потреби. Затоа не се дозволуваат за ти да го извалкаш тој извор со уринирање или со голема нужда или со чистење од џунуплока. Туку се послужуваш со некоја канта, кофа или бокал, што и да е, од тој извор и се чистиш на друго место, а не во тој извор внатра од џунуплок. Како што објасна изворедниот сахаби Абу Хурейра радијаллаху анху. Ние бизниллахи таала ќе се задоволиме вечерва со толку и очекува, значи, од вас за вие овие дерсови да ги повторувате многу добро и да ги запишувате. Секој еден од вас, кога ќе го стретнам во лайв, има да го прашувам. И ќе видиме колку научил тој од овие дерсови во врска со воѓата, па својствата на вода, па куллетеин, па другите правила на изворите, тека не смееш тука, значи, внатра да се од џунуплок, за да се искапуваш, да се миеш, и исто уринирање и зошто и што е тука мудроста и така натаму. Сите овие работи требаат да се запишуваат добро во кратки црти и да се повторуваат за да бидиш обучен со знање. Не да бидиш слеп следец. Не бараме слепи следци. Бараме луѓе кои го следат сунетот од пегамберот салаллаху алейхи веселем со аргументи. Не слепо. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.